Om. 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 Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master E.K. Namaskaram, Master M.N. Namaskaram, Master V.P.S. Namaskaram, Master C.V.V. Namaskaram, Master C.V.V. Namaskaram, Master C.V.V. Namaskaram, Master C.V.V. to your lotus feet. Master C.V.V. Namaskaram to your lotus feet. Master. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? వాసుదేవండి. చదవండి. Case number 1. On 5th July 79, I reached Vijayawada for 2 months camp to conduct the training session of homeopathy arranged by our co-doctors. During the dispensary hours early in the morning, a 50-year-old gentleman was introduced to me as one among the many who suffered from jaundice in the city. The stranger, Vellore Subbarao, was lean as a skeleton, bent, stooped, much enfeebled. His eyes were colored deep yellow, darkened at the corners, enough to show streaks of blood, red capillaries. They appeared ready to bleed into a hemorrhage. In a low voice, he complained that he had no appetite. On examination, I found his tongue red, blood red in some parts and mapped yellowish white on the interior side. He passed urine only a few times during the day and night, and it was dark yellowish red as per his report. He complained of some pain in the liver region, and the motion was blackish yellow. He doubted if there were streaks of blood in the motion. He had a history of mocha's motion with streaks of blood in the past. He seemed lost all hopes of recovery, though his deeper expression showed the will to live. Since no other symptoms were present and the absence of mental symptoms prominent, he appeared mild and passive. It seemed that the mental symptoms began to disappear long since, and it was really something serious. I thought for a few minutes and gave him a dose of Crotalus 200. On 17th, he showed signs of improvement only though his opinion. No other symptoms of betterment that found except that he was having his daily motion a bit regulated. However, I repeated the dose. On 19th, he came to me complaining about a little pain in the lower abdomen and the pain in the liver region increased. I kept him on placebo. The next day, he began to show signs of betterment. The color of the eyes only yellow, without red streaks. He felt a little of appetite. The yellowishness decreased up to 24th, and again there was a status. On 25th, he was worse in all symptoms except weakness, which he reported better. On 26th, I repeated Crotalus 200. From the next day, he began to show rapid improvement. By 2nd of August, the yellowishness of eyes almost vanished. The motion was regulated and he demanded new items of diet. For 1 week, I kept him on FV6s daily, one dose of 2 tablets. This was because he was pale and sweating. On 16th August, I phoned him to eat as he relished. I told him that the treatment was over and he could resume the work of his daily tuitions. Now he is no more a patient of the epidemic. Still, his septic miasm, which made him passive of all symptoms, awaits. Henceforth, he will be under a few doses of Maxol 30, as his tongue, exhaustion, and short breath due to walk slow show. We can hope
of a slow and complete recovery from the syphilis at the end of the next 6 months. వాసుదేవ్ అండి. 50 years మ్యాన్ అండి. ఈయన ఫస్ట్ జాండీస్తో సఫర్ అవుతున్నాడు. సో ఇతను చాలా లీన్ అండ్ స్కెల్టన్ అండ్ ఎంఫీబుల్డ్ గా ఉన్నాడు. అండ్ మెయిన్ పాయింట్ వచ్చి హైస్ వర్క్ కలర్డ్ డీప్ ఎల్లో, కార్నర్స్ లో డార్క్ అండ్ ఎట్ ద కార్నర్స్. సో బ్లడ్ రెడ్డిష్ గా ఉంది క్యాపిలరీస్. సో దే అపియర్ రెడీ టు బ్లీడ్ హెమరేజ్ కూడా అన్నారు. అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఇతను ఈ సీమ్డ్ లాస్ట్ హాల్ హోప్స్ ఆఫ్ రికవరీ. సో ఈ డీపర్ ఎక్స్ప్రెషన్ షోడ్ విల్ టు లైవ్. సో దీన్ని బట్టి మాస్టర్ గారు క్రోటాలస్ 200 వేసారు అనుకుంటున్నానండి. సో 5th July అండ్ 17th July క్రోటాలస్ వేసారు, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. సో మళ్ళీ 26th క్రోటాలస్ వేసారు, చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. 16th లో మెక్సాల్ 30 వేసారు సెంటెన్స్ బట్టి. దీన్ని బట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను మేడం. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి. వాస్తవ్ అండి, ఈ పేషెంట్ 50 years ఓల్డ్ పర్సన్. ఆయన జాండీస్ తో సఫర్ అయ్యి మాస్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి స్కెల్టన్ లో అయిపోయి ఇలా మొత్తము ఎన్ఫీబుల్డ్ మొత్తం ఇలాగా గూని పెట్టేసినట్టుగా అంత మనిషి ఇలా వంగిపోయిన కండిషన్ లో ఇంకా లైఫ్ మీద ఆశ లేదు అన్నట్టు కండిషన్ లో మాస్టర్ గారికి కనిపించి ఆయన ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నారు. అక్కడ మాస్టర్ గారు అబ్జర్వ్ చేసిన ఏం చెప్పారంటే, his eyes were colored deep yellow, darkness at the corners, enough to show streaks of blood red capillaries. They appeared ready to bleed into hemorrhage. ఆ కళ్ళ చివర ఉన్న వెయిన్స్ అన్నవి ఇంకా బ్లీడ్ అయిపోతాయేమో అన్నట్టు, బ్లీడ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నట్టు కనిపించాయి అని చెప్పారు. అలాగే ఐ ఫౌండ్ హిస్ టంగ్ రెడ్, నాలుగు కూడా ఎర్రగా ఉండడము, బ్లడ్ రెడ్ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ అండ్ మ్యాప్డ్ ఎల్లోయిష్ వైట్ ఆన్ ద ఇంటీరియర్ సైడ్, సమ్ బ్లడ్ స్ట్రీక్స్ కూడా నాలుక మీద కనిపించడము. ఈ పాస్ట్ యూరిన్ ఓన్లీ ఫ్యూ టైమ్స్ డ్యూరింగ్ ద డే అండ్ నైట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ డార్క్ ఎల్లోయిష్ రెడ్ పర్ యాజ్ పర్ హిస్ రిపోర్ట్. ఈ యూరిన్ లో కూడా రెడ్ బ్లడ్ వెళ్తుంది అన్నట్టు ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం అర్థమవుతుంది. అలాగే ఈ డౌటెడ్ ఇఫ్ దెర్ వాజ్ స్ట్రీక్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ ద మోషన్ లో కూడా బ్లడ్ అవుతుందని. ఆయనకి ఆల్రెడీ మోషన్ అన్నది బ్లాకిష్ ఎల్లోగా అవుతుందండి. లివర్ అన్నది చాలా ఎఫెక్ట్ అయిందని దానివల్ల బాగా తెలుస్తుంది. ఇంకా రికవరీ అవడానికి ఓపెన్ కండిషన్ లో వచ్చినప్పుడు ఈ రెడ్ కళ్ళల్లో ఈ రెడ్ స్ట్రీక్స్ ఉండడము, అవి హెమరేజ్ కి రెడీగా ఉండడము, అలాగే ఈ నాలుక మీద కూడా రెడ్ కలర్ కనిపించడము, ఈ వైట్ మోషన్ లోను యూరిన్ లో కూడా ఈ బ్లడ్ పాస్ మెయిన్. ఇంకా అక్కడ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ కనిపించకపోవడం వల్ల ఈ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు ఇక్కడ క్రోటాలస్ 201 డోస్ ఇచ్చానని చెప్పారండి. తర్వాత ఆయనకి పెద్ద ఎక్కువ ఆయన పర్సనల్ గా కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది అని చెప్పారు, కానీ నో అదర్ సిమ్టమ్స్ ఏమి బెటర్మెంట్ ఏమి రాలేదన్నారు. కొంచెం మోషన్ ఒకటి రెగ్యులేట్ అయిందన్నారు. తర్వాత మాస్టర్ గారు ఇంకొక డోసు 17 ఒక డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ 19th ఇంకొక డోసు రిపీట్ చేశారన్నారు. అప్పటి నుంచి ఆయనకి ఈ లోయర్ అబ్డామన్ లో ఇంకా పెయిన్ పెరిగింది. ఆయన కూడా ప్లాస్పో పైన ఉంచాక ద నెక్స్ట్ డే నుంచి ఆయనకి బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అది స్టార్ట్ అయింది. ఐస్ లో అది ఎల్లోయిష్ రెడ్ స్ట్రిక్స్ డిసపియర్ అయ్యాయని ఇక్కడ ద కలర్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఓన్లీ ఎల్లో వితౌట్ రెడ్ స్ట్రిక్స్ అంటే డిసపియర్ అయ్యాయని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఫెల్ట్ లిటిల్ అప్టైట్, కొంచెం ఆకలి కూడా పెరిగింది ఆయనకి. ఎల్లోయిష్నెస్ కూడా డిక్రీజ్ అయింది 24th కల్లా. తర్వాత ఆయనకి ఈ వాజ్ 25th మళ్ళీ వాజ్ వర్స్ ఇన్ ఆల్ సిమ్టమ్స్ ఎక్సెప్ట్ వీక్నెస్ తప్పితే ఆయనకున్న సిమ్టమ్స్ అన్ని మళ్ళీ వర్స్ట్ అయ్యాయి. అప్పుడు మళ్ళీ మాస్టర్ గారు ఇంకొక డోస్ ఆఫ్ క్రోటాలస్ 200 అన్నది రిపీట్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ డే నుంచి ఆయనకి ర్యాపిడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నది వచ్చింది. బై 2nd August మళ్ళీ ఎల్లోయిష్ ఆఫ్ ఐస్ లో ఎల్లోయిష్ కూడా కంప్లీట్ గా పోయింది. మోషన్ అది కూడా రెగ్యులేట్ అయింది. ఈ కొంచెం ఈ డిమాండ్ న్యూ ఐటమ్ కొంచెం ఫుడ్ లో అది కూడా కొంచెం ఆయనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత ఆయన్ని FP6X డైలీ 2 doses మీద పెట్టారు. బికాజ్ పేల్ గా స్వెట్టింగ్ అది చెమట అది ఎక్కువ పట్టడం, వీక్నెస్ అది ఉండడం వల్ల. అండ్ 16th August లో ఆయన ఇంకా ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరగడం కూడా మాస్టర్ గారు అబ్జర్వ్ చేశారన్నారు.
తర్వాత ఈయనకి ఈ సిఫిలిటిక్ మ్యాజమ్ ఉండడము, దానికి సిమ్టమ్స్ పాసివ్‌గా వెయిట్ ఉన్నందువల్ల తర్వాత మెర్క్సాల్ 30 ఈస్ టంగ్ ఎగ్జాషన్ అండ్ షార్ట్ బ్రెత్ డ్యూ టు వాక్ షో. దానివల్ల మెర్క్సాల్ 30 ఇచ్చి ఉన్నానని చెప్పారు. సో తర్వాత నెక్స్ట్ 6 మంత్స్‌కి అతను కంప్లీట్ సిఫిలిటిక్ మ్యాజమ్స్ కూడా రికవరీ అవుతారని చెప్పి ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నానని మాస్టర్ గారు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారండి కేసులో. వాసుదేవ. మన్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు రానున్నారు. పూనానంద గారు, మేడం గారు వాసుదేవ. మారుతి గారు, వాసుదేవ. ఈ కేసులో ఈ పేషెంట్ కి మోషన్ లో బ్లడ్ పడుతుంది అంటే దట్ ఈస్ క్రిటికల్ కండిషన్ ఇన్ జాండిస్. అక్కడ మాస్టర్ గారు నో అదర్ సిమ్టమ్స్ వర్ ప్రజెంట్ అండ్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ప్రామినెంట్ అని, అంటే కేసు కంప్లీట్ గా మెంటల్స్ వ్యానిష్ అయిపోయి ఫిజికల్ ప్లేన్ లోకి వచ్చేసింది అండ్ ది పాసిబిలిటీ ఆఫ్ క్యూర్ ఈజ్ రిమోట్ అనమాట. ఆ స్టేజ్ లో మాస్టర్ గారు ఇంకా ఈ క్రొటాలిస్ అనేటువంటి మెడిసిన్ ని, పాయిజనస్ డ్రగ్ ని, స్నేక్ పాయిజన్ ని, దీంట్లో ఈ హెమరేజిక్ టెండెన్సీ, జాండిస్ అనేటువంటివి ఎలాంటి క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లు అయినా ఉంటాయి కాబట్టి మాస్టర్ గారు 200లో ఒక డోసు రిపీటెడ్ గా 2-3 డోసులు వేసి ఆ కేసుని ఆ క్రిటికల్ కండిషన్ లో నుంచి తగ్గించారు. ఈ క్రొటాలిస్ అనేది యాంటీ హెమరేజిక్ రెమెడీగా చాలా కేసులో మాస్టర్ గారు ట్రై చేశారు. ఇది మనకి మంచి గైడెన్స్ ఇస్తుంది. ఈ కేసు క్రొటాలిస్ అనేటువంటిది హెమరేజిక్ కేసెస్ లో, జాండిస్ కానీ అదర్ కోమాలోకి వెళ్ళిన, హెమరేజ్ అయ్యి కోమాలోకి వెళ్ళిన కేసులో కూడా ఈ క్రొటాలిస్ అనేటువంటి మెడిసిన్ వండర్ఫుల్ గా పనిచేస్తుందని మాస్టర్ గారు మనకి ఇక్కడ మంచి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు, మారుతి గారు చెప్పిందేనండి. ఈ కేసులో నాకు అంటే పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, బుజ్జి గారు కేసు చూపించారు మీకు. ఒక అమ్మాయికి నోరంతా రెడ్గా అయిపోయింది, గొంతుకు నొప్పి, అసలు నోరు తెరవలేకుండా ఉండే పరిస్థితుల్లో అప్పుడు మాస్టర్ గారు, బుజ్జి గారు క్రొటాలస్ 200 ఇచ్చారు. అప్పుడు చెప్పారు అనమాట అండి, ఇది క్రొటాలస్ అనే స్నేక్ కనుక బైట్ చేస్తే మొత్తం అన్ని ఆర్ఫిసెస్ నుంచి కూడా బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది. ఆ బ్లడ్ వచ్చినప్పుడు క్రొటాలస్ వేస్తేనే కానీ అసలు రికవర్ అవ్వడం అనేది లేదు. అంతే ఖచ్చితంగా అలాంటి టైంలో క్రొటాలస్ వేయాలి. అదే సిమ్టమ్స్ కాబట్టి క్రొటాలస్ ఇప్పుడు వేస్తున్నాను అని చెప్పారండి. అది నా ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. వాసుదేవ. రాజారావు గారు, మన్మోహన్ గారు, వాసుదేవ్ అండి. మారుతి వరప్రసాద్ గారు చెప్పింది ప్లస్ కామేశ్వర గారు చెప్పింది కూడా అండి. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది ఆరిఫైసెస్ నుంచి కూడా బ్లీడింగ్ అన్నది ఉంది. అంటే మనకి కళ్ళ నుంచి, తర్వాత యూరిన్ నుంచి, మోషన్ నుంచి, తర్వాత టంగ్ మీద నుంచి, అంటే ఆల్ ఆరిఫైసెస్ నుంచి కూడా బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి, ప్లస్ అది లివర్ మీద కూడా బాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి మాస్టర్ గారు క్రొటాలస్ హారిడస్ 200 నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇచ్చి ఆ సిఫిలిటిక్ నేచర్ ని కట్ చేసేదానికి అనేసి లాస్ట్ లో మెర్క్సాల్ 30 ఇచ్చారండి. మెర్క్సాల్ కూడా ఈ జాండీస్ లో ఎస్పెషలీ చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఆ క్రానిక్ గా ఆయన మెర్క్సాల్ 30 ఇచ్చి దాని కేసుని క్యూర్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. నేను ఎలా అబ్జర్వ్ చేశానంటే ఈ కేసు ఐ పర్సీవ్డ్ అంటే ఇక్కడ మాస్టర్ గారు చూడండి, మెంటల్ సిమ్టమ్స్ యాక్చువల్ గా లేవు, కానీ మన ఇప్పుడు మన ఫిలాసఫీలో చదువుకున్నాం ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్, ఆ ఉన్న సిమ్టమ్స్ ఏది మిస్ అవ్వకుండా గ్యాదర్ చేసిన విధానం చూడండి. ఆయన పరిశీలన ఎంత నిశితంగా పరిశీలించారో చూడండి. ఆయన ఆ పేషెంట్ ఎలా ఉన్నాడు, ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్, కళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి, మొత్తం అన్ని డీటెయిల్డ్ గా రాసుకొచ్చారు. ఇందాక మీరు అందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ ఇవన్నీ, కానీ ఎక్కడ ఏది చిన్నది కూడా వదలకుండా రాశారని మాత్రం నాకు అనిపించింది. అయితే
అది ఇంకా చనిపోతాడు అన్నట్టు కేసులో ఆ టైంలో తీసుకొచ్చారు. అది కూడా ఏంటి, ఈ జాండీస్ ఎలా వచ్చిందండి, ఇట్స్ అన్ ఎపిడమిక్ గా వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ పేషెంట్ ఎలా ఉన్నాడు, మైల్డ్, ప్యాసివ్, ఇవన్నీ కూడా రాసుకుంటూ వచ్చారు. అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ క్రిటికల్ కేసు. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మనకి ఏమి అతను చెప్పే పరిస్థితిలో అసలు మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అనేది లేవు. అయితే మాస్టర్ గారు జూలై 5th కొటాలస్ ఇచ్చారు 200. ఇక్కడ నాకేమనిపించిందంటే కొటాలస్ భలే వేశారు, ఓకే సిమ్టమ్స్ అన్ని మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే. ఆయన 17th అంటే 12 రోజుల తర్వాత పేషెంట్ ఏం చెప్పాడు, సైన్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓన్లీ త్రూ హిజ్ ఒపీనియన్. అంటే పేషెంట్ అంటాడు కదా, ఏదో బాగున్నట్టు అనిపిస్తుందండి, ఏం బాగుందంటే ఏమో నాకు తెలియదు అంటాడు కదా. అది అది ఆయన అక్కడ కూడా ఆయన ఎంత అబ్జర్వ్ చేయకపోతే ఆ పేషెంట్ ఆ మాట చెప్తాడు. అంటే మనం పేషెంట్ మామూలుగా అయితే మనం అడిగిన విధానాన్ని బట్టి ఏమన్నా తగ్గినాయి అంటే ఏం తగ్గలేదు అని కూడా తగ్గలేదు అని రాసేసుకుంటాం. కానీ మాస్టర్ గారు చూడండి, అసలు నాకు ఆ లైన్ నచ్చి అంటే ఎంత రారా అబ్జర్వ్ చేశారు. On 17th he showed signs of improvement only through his opinion. No other symptom of betterment that found except that he was having his daily motion a bit regulated. ఏదో కొంచెం బెటర్ అయింది ఆ మోషన్ తప్ప, కానీ అతను ఒపీనియన్ లో బెటర్మెంట్ ఉంది. అందుకని మాస్టర్ గారు ఇది బేస్ చేసుకుని ఏం చేశారు అంటే 12 రోజులు అయినా కానీ ఏదో కొంత బెటర్మెంట్ ఉంది. దానివల్ల మన మాస్టర్కి ఏం అర్థమై ఉంటుంది అంటే ఏమనిపిస్తుంటుంది అంటే కొటాలస్ డ్రగ్, కరెక్ట్ డ్రగ్, ఎందుకంటే ఇది పనిచేస్తోంది, సో ఇంకా పని చేయాలి కాబట్టి అప్పుడు ఇంకా ఫిజికల్ గా ఇంకేం బెటర్మెంట్ రాలేదు కాబట్టి ఆయన రిపీట్ చేశారు 17th ఏమని, మళ్ళీ సేమ్ హౌఎవర్ ఐ రిపీటెడ్ ది డోస్. అప్పుడు ఏమైంది, నెక్స్ట్ డే కాక నెక్స్ట్ డేకి he came to me complaining about a little pain in the lower abdomen, the pain in liver region increased. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే సాధారణంగా మనం నాలాంటి వాళ్ళు చేసే తప్పు ఏంటంటే 19th వచ్చి కంప్లైంట్ చేసేటప్పటికి ఏమని చెప్పాడు, అప్పటిదాకా ఏదో కొంచెం ఏదో బాగున్నట్టు అనిపిస్తుందని చెప్పిన వాడు ఈ సెకండ్ డోస్ వేసేటప్పటికి వచ్చి కడుపులో కొంచెం నొప్పిగా ఉంది, లివర్ రీజియన్ లో పెయిన్ పెరిగింది అనేటప్పటికి మనం ఏం చేస్తామండి, చకామని డ్రగ్ మార్చేస్తాం, మనం వేసిన డ్రగ్ తప్పను, లేకపోతే 200 చాలా లేదను అని ఆయన అలా చేయలేదు. చూడండి, ఐ కెప్ట్ హిమ్ ఆన్ ప్లాసిబో. ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్ నాకు అనిపించింది ఈ కేసులో. ఇది ఎందుకంటే ఆయన ఏం అగ్రవేట్ అయినాయో చూస్తున్నారు ఫిజికల్ గా. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జనరల్ సిమ్టమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు, లివర్ రీజియన్ ఆ పెయిన్ అది వచ్చింది. చూద్దామని ఆయన వెయిట్ చేశారు. వెయిట్ చేయడం వల్ల ఏమైంది చూడండి, అంటే ఇక్కడ ఈ పెయిన్ వచ్చింది, అంతకు ముందు చూడండి పెయిన్ ఎక్కడ చెప్పాడండి ఆ సిమ్టమ్స్ లో, కృష్ణవేణి కదా, ఇక్కడ ఈ పెయిన్ ఎక్కడ చెప్పలేదు, అన్ని ఈయన అబ్జర్వ్ చేసి రాసుకున్న పాయింట్సే కదా పైన కేస్ షీట్ లో. ఈ కంప్లైంట్ ఆఫ్ సమ్ పెయిన్ ఇన్ ది లివర్ రీజియన్, ద మోషన్ వాజ్ బ్లాకిష్ ఎల్లో, అట్లా అంటే కొంచెం పెయిన్ చెప్పాడు కానీ ఇక్కడ ఎక్కువైపోయిందని చెప్పారు. అంటే ఏమంటే ఇక్కడ మనకు అర్థం కొటాలస్ 200 వేశారు, సెకండ్ డోస్ పడేటప్పటికి అది లోపల ఏదో పని చేస్తుంది, లోపల ఏదో పని చేయడం మొదలెట్టింది, బాగు చేయడం మొదలెట్టింది, ఆ మొదలెట్టడం వల్ల ఈ పెయిన్ కొంచెం పెరిగింది అని మాస్టర్ ఐ కెప్ట్ హిమ్ ఆన్ ప్లాసిబో. అలా చేయడం వల్ల ఏమైంది, ద నెక్స్ట్ డే హీ బిగాన్ టు షో సైన్స్ ఆఫ్ బెటర్మెంట్. 5th వేసినప్పుడు ఏం చెప్పాడు, 17th వచ్చి అభిప్రాయం మాత్రమే, జస్ట్ తగిన ఏదో బెటర్మెంట్ ఉందన్నట్టు చెప్పాడు, ఏదో కొంచెం బాగుందని. సెకండ్ డోస్ వేసేటప్పటికి ఏమైంది, సైన్స్ ఆఫ్ బెటర్మెంట్, కొన్ని సూచనలు సంకేతాలు కనిపించినాయట. ఏం కనిపించినాయి, ఇక్కడ కూడా పేషెంట్ చెప్పినట్టు కాదు, దీనికి సైన్స్ కనిపించినాయి చెప్తున్నారు. ది కలర్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఓన్లీ ఎల్లో వితౌట్ రెడ్ స్ట్రిక్స్. చూసారా, ఎల్లో కలర్ ఉంది కాదనట్లేదు, కానీ రెడ్ స్ట్రిక్స్ పోయినాయి. అంటే ఆ సీరియస్నెస్ నుంచి యావరేజ్ సీరియస్నెస్ కి వస్తున్నాడు, అంటే మీడియం. హీ ఫెల్ట్ ఎ లిటిల్ ఆఫ్ ఎపిటైట్, ఇది జనరల్ సిమ్టమ్ కదా, జనరల్ సిమ్టమ్ బెటర్ అయింది. ద yellowishness decreased up to 24th. చూసారా, 19th వేసిన మందు, 17th వేసిన మందు, 24th కి ఆ yellowishness కూడా తగ్గింది. అగైన్ దేర్ వాజ్ స్టేసిస్, స్టేబుల్ గా ఉండిపోయింది, ఇంకా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ దిగట్లేదు, అంటే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బెటర్మెంట్ లేదు. ఇంకొన్ని రోజులు వెయిట్ చేశారు అయినా లేదు. నెక్స్ట్ డే ఏం చెప్పాడు, ఆన్ 25th హీ వాజ్ వర్స్ ఇన్ ఆల్ సిమ్టమ్స్. అన్ని సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ వర్సన్ అయిపోయినాయి ఎక్సెప్ట్ వీక్నెస్. అదేంటండి మరి, విచ్ హీ రిపోర్టెడ్ బెటర్,
అంతకుముందు తగ్గినాయి అని చెప్పి మళ్ళీ వచ్చినాయి ఎక్సెప్ట్ వీక్నెస్. మరి వీక్నెస్ జనరల్ సిమ్టమే కదా, కానీ వీక్నెస్ జనరల్ సిమ్టమే కదా, మరి ఎందుకు 26th అంటే నెక్స్ట్ డే ఆయన కొట్టాలసి ఎందుకు వేస్తారండి? అంటే వీక్నెస్ జనరల్ సిమ్టమే, కానీ ఎపిటైట్ కూడా కొంచెం చెప్పాడు కదా, అది జనరల్ సిమ్టమే కదా. ఆల్ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే బెటర్మెంట్ చెప్పాడో అవన్నీ వరుసనైనవి అంటే ఆ ఎపిటైట్ కూడా ఇదే ఉంటుంది, ఇదే ఎక్కువ ఉంటుంది, అదే తగ్గి ఉంటుంది. ఇంకా ఒకరోజు చూసి మాస్టర్ గారు కొట్రాలస్ వేసేసారు, 200 మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. ఇక్కడికి ఎన్ని డోసులు అయినాయండి? 1, 2, 3 డోసులు అయినాయి అంతే. ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ డే ఇంకా అక్కడి నుంచి ఫుల్ స్పీడ్ లో. మరి ఆ ఒక్కరోజు ఎందుకు వెయిట్ చేశారండి? 25th వేసేయచ్చు కదా ఆయన. నేనేమనుకుంటున్నానంటే 26th వేశారు, 25th ఎందుకు వేయలేదు అంటే, పైన చూడండి ఒకరోజు 17th ఎక్కడ వేసిన తర్వాత 19th తను కంప్లైంట్ చేశాడు పెయిన్స్ అని. నెక్స్ట్ డే కొంచెం బెటర్ స్పెల్ స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకు అంటే చూశారు అప్పుడున్నంత వర్సన్గా లేదు కదా కేసు, కొంత బెటర్మెంట్ ఉంది. ఆ రెడ్ స్ట్రీక్స్ అవి పోవడము, కొంచెం ఆకలి పెరగడం, ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల వెయిట్ చేయొచ్చు అని ఆయన వెయిట్ చేశారు. నెక్స్ట్ డేకి ఏమీ పెద్ద ఇది ఉండదు, అందుకని మాస్టర్ గారు 26 రిపీట్ చేసేసారు. అక్కడి నుంచి ఇంకా మళ్ళీ ఫుల్ సింగ్ లో బెటర్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది 26 నుంచి. బై 2nd August, అప్పుడు 2nd Augustకి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందండి? yellowishness of eyes almost vanished. It's not fully vanished, almost vanished. Motion was regulated. ఇంకా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి సూచకం ఏంటి? డిమాండెడ్ న్యూ ఐటమ్స్ ఆఫ్ డైట్. ఇంకా ఏమైనా బెల్లమని అడుగుతున్నాడు. ఫర్ 1 week kept him on FP6. సో ఇంత బాగుంది కాబట్టి అని ఇంకా 1 week బెటర్ FP డైలీ డోస్ గా పెట్టి ఉంచేశారు. దిస్ వాజ్ బికాస్ హీ వాజ్ పేల్ అండ్ స్వెట్టింగ్. చూసారా మాస్టర్ గారు మనలాంటి వాళ్ళ కోసమే రాశారు. FP ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే రాశారు అక్కడ, పేల్ గా ఉన్నాడు, ఈ ఫుడ్ అది ఉండుంటది కదా ఎన్నాళ్ళు, స్వెట్టింగ్ దానికి వేశారు ఆయన. ఆన్ 16th of August I found him to eat as he relished. ఎంత కావాలంటే అంత తినగలుగుతున్నాడు. I told him the treatment was over. He could resume the work of his daily tuitions. రికవర్ అయ్యాడు 16th Augustకి. మాస్టర్ దగ్గరికి July 5th వచ్చాడు. ఎలాంటి దశలో వచ్చాడు? ఇంకా లాభం లేదన్న శైలిలో వచ్చాడు. 1 month 10 days అంటే 40 daysకి ఎలా ఉన్నాడు? తన పని తను చేసుకోవచ్చు, తన ట్యూషన్స్ చెప్పుకుంటారు అనుకుంటా ఆయన, చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అంటే నో మోర్. ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఏదో నాకు అక్కడ ఏముంది నాకు కనిపించట్లేదు. నో మోర్ ఎపిడెమిక్. తను ఎపిడెమిక్ అంటే తెలుసు కదా, ఆ సీజన్ లో వచ్చినటువంటి జబ్బు, ఒకే జబ్బుని ఎపిడెమిక్ అంటాం. ఆ సీజన్ లో జాండీస్ వచ్చింది, దాని నుంచి బయటపడ్డాడని చెప్పారు మాస్టర్. చూసారా, అదేంటంటే తగ్గిపోయింది కదా మనం అనుకుంటాం, కానీ ఆయన ఎంత బాగా చెప్పారు చూడండి. ఎపిడెమిక్ నుంచి బయటపడ్డాడు, కానీ మళ్ళీ ఇంకో ఎపిడెమిక్ ఏదో కలరా వస్తే వీడికి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు? ఆ ససెప్టబిలిటీ వీడిలో ఉంది, అది అట్రాక్ట్ చేసే జబ్బు, అట్రాక్ట్ చేసేది, అది పోవాలి అని చెప్పేసి మాస్టర్ గారు ఆ సిఫిలిటిక్ మయాజం అనేది, అంటే సిఫిలిటిక్ మయాజం ఉన్నది అని కనుక్కున్నారు. ఎలాగా? విచ్ మేడ్ హిమ్ ప్యాసివ్ ఆఫ్ ఆల్ సిమ్టమ్స్ అవైట్స్. అన్ని సిమ్టమ్స్ కూడా ఉధృతంగా దందని లేవు, ప్యాసివ్ గా ఉన్నాయి కదా. ఆ సిఫిలిటిక్ మయాజం ఎలా ఉంటుంది? స్లోగా డిటీరియేట్ అయిపోతూ ఉంటాడు పేషెంట్, వెళ్ళిపోతుంటాడు మనం చేయి దాటి. అందుకని తర్వాత హీ విల్ బి అండర్ ఏ ఫ్యూ డోసెస్ ఆఫ్ మెర్క్సాల్ 30. అది కూడా మెర్క్సాల్ ఎందుకు వేశారు? సిఫిలిటిక్ మయాజం యాంటీ సిఫిలిటిక్ డ్రగ్ అని ఇలా టంగ్ చూసుకుని ఎగ్జాషన్, షార్ట్ బ్రెత్ డ్యూ టు వాక్ స్లో అనుకుంటా, ఇవన్నీ కొంచెం అవన్నీ చూసి నడిచిన దాన్ని బట్టి వచ్చిన షార్ట్ బ్రెత్, ఇవన్నీ చూసుకుని ఆయన మెర్క్సాల్ 30 వేశారు. వేయాలని చెప్పారు. ఇంకా ఇది నెమ్మదిగా ఒక 6 months లో ఇది సిఫిలిటిక్ మయాజం కట్ అయిపోతుందని చెప్పారు. అంటే ఆయన జాండీస్ తగ్గించి వదిలేయలేదు, క్యూర్. మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ అపార్చునిటీలో చెప్తారు కదా, టు క్యూర్ ద సిక్ పీపుల్, హీల్ అంటారు కదా. ద ఫిజిషియన్స్ హైయెస్ట్ ఏ మిషన్ ఈజ్ మన్మోహన్ గారు, నాకు మర్చిపోయాను ఫస్ట్ హీల్ ద సిక్ కదా. అది మాస్టర్ గారు చేశారు. నాకైతే అర్థమైంది కేసుది. వాస్తవ మారుతి అండి. ఈ కేసు సంబంధించి అప్పుడు నేను హోమియో క్లాసులకు అటెండ్ కాకపోయినా దీనికి సంబంధించి మాస్టర్ గారు
క్లాసులకి వెళ్ళబోయేటప్పుడు కానీ హోమియో క్లాసులకి వచ్చేటప్పుడు కానీ ఈ కేసు చాలా క్రిటికల్ గా ఉందని ఒక 5 minutes ఈ పాంచాలవర పురుషోత్తం గారి స్కూటర్ మీద వెళ్ళి ఆ పేషెంట్ ని పర్టికులర్ గా చూసి బెటర్మెంట్ అవన్నీ నోట్స్ చేసి అప్పుడు క్లాసులకి వచ్చేవాళ్ళు. ఒకవేళ వీలు కాకపోతే క్లాసులు అయిపోయిన తర్వాత అయినా వెళ్ళి ఆ క్రిటికల్ కండిషన్ పాస్ అయిన దాకా మాస్టర్ గారు డైలీ విజిట్ చేసేవాళ్ళు. అది నాకు బాగా గుర్తు. అది నేను అనుకోవటం అప్పుడు ఈ డ్రైనేజీ పైప్స్ వాటర్ లైన్స్ ఏదో పొల్యూట్ అయిపోయి అక్కడ ఎపిడమిక్ లాగా జాండిస్ వచ్చినప్పుడు ఈ సుబ్బారావు అనే అతనికి ఎఫెక్ట్ అయింది. అప్పుడు మాస్టర్ గారు దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ట్రీట్ చేసి బయటపడేశారు. అది నాకు బాగా గుర్తండి. వాస్తవ అంటే మన పేషెంట్ కి అవసరం అయితే ఆ టైం స్పెండ్ చేయాలి. మాస్టర్ అంత బిజీగా ఉండి కూడా ఆయన పర్సనల్ గా వెళ్ళి ఎవరినో పంపించి ఎలా చూసొచ్చి చెప్పు నేను మందిస్తాను అనలేదు. చూడండి, ఆయన క్రిటికల్ కేసు కదా. అలాగే మాస్టర్ గారు కూడా అనంతకృష్ణ గారు నాకు లాస్ట్ ఇయర్ సిక్ అయ్యా కదా. ప్రతిరోజు నేను మామూలుగా రోజు నైట్ ఆయనకి కాల్ చేస్తాను, కానీ ఆయన మార్నింగ్ కాల్ చేసేవాళ్ళు, ఎలా ఉన్నావు ఏమిటి ప్రతి సిమ్టమ్ అడిగి. అంటే మనం బిజీగా ఉన్నామని కొట్టుకుపోతూ ఉంటామండి. మనము అలా ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు ఈ కేసులో అర్థమైంది అది. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మనం అప్లోడ్ చేయాలి అదనమాట. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవండి మేడం. రాజశేఖర్ జాయిన్ అని చెప్పాడు. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీ మహింస గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. వాసుదేవ.